ओम शांति 18 जुलाई 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहते मिठे बच्चे निज उपरे निजे ही दया कर। बाबा जो श्रीमत देउछंती सही अनुसार चालू थाओ। बाबांकर श्रीमत है पिला माने समय नष्ट कर नहीं, ठीक काम कर, निज उपरे निजे ही दया कर। बाबा जो श्रीमत देउछंती सही अनुसार चालू थाओ। बाबांकर श्रीमत है पिला माने समय नष्ट कर नहीं, ठीक काम कर। प्रश्न, जो माने भाग्यवान संतान अटंती सेमानंकर मुख्य धारणा कौन होइथिबो? जो माने भाग्यवान संतान अटंती सेमानंकर मुख्य धारणा कौन होइथिबो? उत्तर, भाग्यवान पिला माने सखाळु सखाळु उठी बाबांको बहुत स्नेहरे मने पकाइबे, बाबांक सहित मिठा मिठा कथा हेबे, केबे भी निज उपरे निर्दय हेबे नाही। सेमाने सम्मानर सहित पास हेबार पुरुषार्थ करी निजको राजपद पाइबा पई योग्य करिवे। ओम शांति पिलामाने बाबांक सामनारे बसिछंती, तेणु जानिछंती जे ये आमर बेहदर बाबा अटंती एवं आमको बेहदर सुख देबा पई श्रीमत देउछंती। तांक पई गायन करा जायछि दयार सागर मुक्तिदाता बहुत महिमा करिथांती। बाबा कहउछंती केवल महिमार मध्य कथा नुहे, पिलामानंकु मत देबा तो पितांकर कर्तव्य। बेहदर बाबा मध्य मत देउछंती, से सर्वोच्च बाबा अटंती, तेबे निश्चिंत तांकर मत मध्य सर्वोच्च हेबो। आत्मा ही मत ग्रहण करिथाए, आत्मा ही भल किंबा मंद काम करिथाए। एही समय रे दुनिया को रावणर मत मिलुछि, तुम पिलामानंको रामंकर मत मिलुछि। रावणर मत द्वारा निज उपरे निर्दय होई ओलटा काम करिथांती। तेणु बाबा श्रीमत देउछंती, कहउछंती भल काम कर। सबुठारु भल कार्य होछि निज उपरे दया करिबा। तुमे जानुछ जे मु आत्मा सतप्रधान थिली, बहुत सुखी थिली, पुणी रावणर मत मिलिबा द्वारा तुमे तम प्रधान होई जाइछ। एबे बाबा पुणी मत देउछंती जे प्रथमे बाबांकर स्मृति रे रुह, एबे निज उपरे दया कर। बाबा एही मत देउछंती। बाबा दया करि न थांती, बाबा तो श्रीमत देइथांती, एभଳି एभଳି कर्म कर, निज उपरे निजे ही दया करिबा, निजको आत्मा भाव एवं निजर पतित पावन बाबांको मने पकाओ, तेबे तुमे पावन होई जिवो। तुमे पावन किपरि होई परिबो? बाबा राय देउछंती, बाबा ही पतितंको पावन करुछंती, से श्रीमत देउछंती। जदि तांकर मतरे चालू नाह, तेबे निज प्रति निर्दय हेउछ। बाबा श्रीमत देउछंती कि पिलामाने समय नष्ट कर नाही। एही पाठ को पक्का करिनियो जे मु आत्मा अटे। शरीर निर्वाह पई धंदा आदि भले कर, तथापि मध्य समय बाहर करी उपाय रचना कर। धंदा आदि करुथिले मध्य आत्मार बुद्धि बाबांक आड़को रहिबा दरकार। जेपरि प्रेमिका प्रेमिक भी काम तो करिथांती ना, उभय परस्पर प्रति समर्पित होइथांती, किंतु एठारे एपरि हुए नाही। तुमे भक्ति मार्ग रे भी मने पकाउछ। केही केही कहिथांती जे किपरि मने पकाइबी? आत्मार परमात्मांकर रूप कौन जहाकू मने पकाइबी? काहेकिना भक्ति मार्ग रे तो गान करिथांती जे परमात्मा नाम रूपरू अलगा अटंती, किंतु एपरि नुहे। कहिथांती मध्य भ्रुकुटी मध्यरे आत्मा तारका सदृश्य अटे। पुणी काहेकि कहिथांती जे आत्मा कौन ताकू देखि पारिबो नाही? ताहा ही तो जानिबार जिनिष। आत्मा को एवं परमात्मा को जानिबार कथा। से अति सूक्ष्म जिनिष अटंती, जुळुजुळिया पोकठारु मध्य सूक्ष्म अटंती। शरीररू किपरि बाहरी जाउछि जणा भी पड़ी न थाए। आत्मार साक्षात्कार मध्य होइथाए। आत्मार साक्षात्कार हेला तो कौन हेला? ताहा तो तारका समान सूक्ष्म अटे। तेणु निजको आत्मा भावी बाबांको मने पकाओ। जेपरि आत्मा सेहीपरि परमात्मा मध्य आत्मा अटंती, किंतु परमात्मा को सुप्रीम सोल अर्थात परमात्मा कहा जाए। से जन्म मरण रे आसी न थांती। आत्मा को सर्वोच्च सेतेबेले कुहाजिबो जेतेबेले जन्म मरणरू अलगा हेबो। बाकी मुक्तिधाम को तो समस्तंको पवित्र होई जिबार अछि। सेथिरे मध्य क्रमानुसारे अछंती। जो मानकर हिरो हिरोइनर पार्ट रहिछि
ଆତ୍ମାମାନେ ତ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ କେହି ବହୁତ ଦରମା ପାଆନ୍ତି, କେହି କମ୍ ପାଆନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯିବ। ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। କିଏ ମହାରାଜା, କିଏ ଦାସୀ, କିଏ ପ୍ରଜା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ କଳାକାର ଅଟ। ଜାଣୁଛ ଯେ ଏତେ ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ହେବେ, ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ତୁମର ସ୍ମୃତି ଆସିଛି ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛୁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଖୁସି ବି ଅଛି ତ ନଶା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବୁ। ତେବେ ତ ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ପଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ପାଠ ମିଳିଛି। ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। କିପରି ବି ହେଉ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଯାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଆଉ ତାହା ସହିତ ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ। ପାପର ବୋଝ ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ଅଛି। ତାକୁ ବି କିପରି ହେଉ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରିଲେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ। ତମ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆତ୍ମା ହିଁ ହେଉଛ। ତେଣୁ ଶତପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ହେବାର ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ବେଶୀ ପତିତ ଭାରତ ଅଟେ। ଏହି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହେଉଛି। ବାକି ସେମାନେ ତ କେବଳ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଶେଷକୁ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ତୁମେ ହେଉଛ। ଜାଣୁଛ ଯେ ଭାରତ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶ ଥିଲା। ଏବେ କେତେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ଗରିବକୁ ହିଁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି କଥାରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବେ ତ ବହୁତ ଶସ୍ୟ ଏଠାରୁ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲା। ଭାରତ ଏବେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଫେରସ୍ତ ହେଉଛି। ଯାହା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଋଣ ରୂପେ ମିଳୁଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରାଶି ଗୋଟିଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ହିଁ ଭାରତକୁ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଲହୁଣୀ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ ଲହୁଣୀ ଥିଲା। ଏହା ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଥାଏ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ତୁମେ ମାଲିକ ହେଉଛ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ତେବେ ତୁମେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ତୁମର ପ୍ରତିପାଦରେ ପଦମ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। କେବଳ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ତ ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା, ରାଜବଂଶ ଥିଲା ନା। ଯଥା ରାଜା, ରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ସଭିଙ୍କ ପାଦରେ ପଦ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ତ ଅଗଣିତ ଧନ ରହିବ। ପଇସା ପାଇଁ କେହି ପାପ ଆଦି କରିନଥାନ୍ତି। ଅମାପ ଧନ ଥାଏ। ଆଲ୍ଲାହ ଅବଦିନର ଖେଳ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ନା। ଆଲ୍ଲାହ ଯିଏ ଅବଲଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତିର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଥାନ୍ତି। ମୀରା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନାଚୁଥିଲେ। ତାହା ଥିଲା ଭକ୍ତିମାର୍ଗ। ଏଠାରେ ଭକ୍ତିମାର୍ଗର କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଯାଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଭକ୍ତିମାର୍ଗରେ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଛ। ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଏହା ହେବୁ। ପିଲାମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟାଜ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ବେହଦ୍ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛେ। ତେବେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଏହା ତ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମାୟା ବିରୋଧ କରୁଥିବାରୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛି। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମନେ ପକାଉଥିବେ, ତେବେ ନିଶା ରହିବ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ କିଛି ନା କିଛି ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଆଉ କେହି 84 ଜନ୍ମ ନେଇନଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବା ସେତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭଳି କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପରିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ତୀର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି କରି ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ବାପା ବୁଝିବେ ତ ପିଲା ବୁଝିବ ନାହିଁ।
ମା' ବାପ କେତେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ମନ ଲଗାଉ ନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମାନିବେ ନାହିଁ, ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କୁଳର ଚାରା ହୋଇଥିବେ ସେହିମାନେ ପୁଣି ଆସି ବୁଝିବେ, ଏହି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଦେଖ କିପରି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ଚାରା ଲାଗୁନାହିଁ, ସେମାନେ ତାହା ଉପରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ମୁକ୍ତିଦାତା କୁହାଯାଏ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ କାହାର ସଦ୍ଗତି କରିନଥାନ୍ତି। ସଦ୍ଗତି ଦାତା କେବଳ ଜଣେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସଦ୍ଗୁରୁ କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତକୁ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ଅସତ୍ୟଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ଦେବୀଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ବେଶ୍ୟାଳୟ କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ଶିବାଳୟ। ଏ କଥା ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ନିଜ ମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଛି। ପିଲା ମା'କୁ, ପତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରୁଛି, ଜଣେ ଜଣକୁ ମାରିଦେଉଛି। ପିଲା ଦେଖୁଛି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି, ଦେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ମାରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଡେରି କରୁନାହିଁ। ଦେଖ କିପରି ଖରାପ ଦୁନିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖ ଏବେ ତୁମେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜତ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି। ତୁମେ ତ କେବଳ କହୁଥିଲ, ହେ ପତିତପାବନ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ଏପରି କ'ଣ କହୁଥିଲ ଯେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକର ଈଶ୍ୱର ତ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହୁଁ? ପୁଣି ରାବଣ ତୁମକୁ ନର୍କବାସୀ କରିଦେଇଥାଏ। କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି ଚକ୍ର ଲଗାଇ ନର୍କର ମାଲିକ ହୋଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଅଧା କଳ୍ପ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସାରା କଳ୍ପ ହିଁ କହିବା, କାହିଁକି ନା କଳା ତ କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି କଳା ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣ, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ପୁଣି ନିର୍ଗୁଣ ବାଳକର ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାଳକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ନ ହେଲେ ବାଳକଙ୍କୁ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ବିକାର କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ? ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ତ ବିକାର କ'ଣ ଜଣା ଅଛି? ତେବେ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ କେତେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ମାୟା ବିଲକୁଲ ଅସତ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଗୀତା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଉବାଚ କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ, ଏହା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଅଟେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବାରେ କେତେ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛନ୍ତି। ପୁଅ ବିବାହ କରୁନାହିଁ ତ କେତେ ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କେତେ ବି ବୁଝାଅ, କେବେ ହେଲେ ମାନିବେ ନାହିଁ। କେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ପୁଣି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିବାହ କରିବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ମା ବାପ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ। 3 ପାଦ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ତୁମେ କେବଳ ବାବାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯେପରି ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏହି ଶରୀରରେ ଅବତରିତ ହୋଇଛ, ସେହିଭଳି ବାବା ମଧ୍ୟ ଅବତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କଚ୍ଛପ ଅବତାର, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର କିପରି ହୋଇପାରିବ? କେତେ ନିନ୍ଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ଗୋଡ଼ି ପଥରରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଆସି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି, ଆଉ ରାବଣ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଖେଳ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ହୋଇଥିଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ, ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ, ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ରାଜପଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। କେବଳ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି, ରାଜଧାନୀ ଅଟେ ନା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଉଛି।
ଏହାକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ବାବା ସତ୍ୟଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ସତ୍ୟର ସଙ୍ଗ ମିଳୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସୈନ୍ୟ ଅଟ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ନୌକା ପାର କରୁଛ। ତୁମର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀମତ୍ ଦାତା ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତୁମର ମହିମା ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଭାରତର ମହିମା ଅପରମ୍ପାର ଅଟେ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଅପରମ୍ପାର ଅଟେ। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ହେଉଛ। ମୁଁ ତ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଅଟେ। ପୂଜା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଡବଲ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ତ ଦେବତା ହେଉନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡବଲ ପୂଜା ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ ଆସି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲେ। ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କହିଥାନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀର ରାୟ ନେବେ କି? ଯେତେବେଳେ ପତିତ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ପ୍ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ହୋଇଛି। ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ରୁହାନୀ ବାବା ଶିଖାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ପତିତପାବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟସାର 1ରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭଳି କରିବାର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଚାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଆଟ୍ ହୋମ୍। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ନିଜ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭଳି କରିବାର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଚାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଆଟ୍ ହୋମ୍। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ନିଜ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। 2ରେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆଠାରୁ ବେହଦର ବୈରାଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ। ଆମେ ସେହି ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ସେ ଆମକୁ କୁବେରର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆଠାରୁ ବେହଦର ବୈରାଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ। ଆମେ ସେହି ବେହଦର ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ସେ ଆମକୁ କୁବେରର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି। ବରଦାନ। ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଫଳଦାୟକ କରୁଥିବା ଆତ୍ମିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଫଳଦାୟକ କରୁଥିବା ଆତ୍ମିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଆତ୍ମାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛ, ତାହା ପ୍ରତି ତୁମର ମନର ଭାବନା, ସ୍ନେହ, ସହଯୋଗ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଉ। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ କାହାକୁ ବି ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦେବାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଉ। ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତୁମର ସମୟ ନ ଯାଉ। ସେହିଭଳି ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଫଳଦାୟକ ହେଉ। ଚାହେ ନିଜ ପ୍ରତି ହେଉ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଅ। ତେବେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଏଭଳି ଶୁଭଚିନ୍ତକ ମଣି ହୁଅ, ଯାହାକି ତୁମର କିରଣ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରିବ। ଏଭଳି ଶୁଭ ଚିନ୍ତକମଣି ହୁଅ, ଯାହାକି ତୁମର କିରଣ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରିବ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶୀତଳତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ସଂକଳ୍ପର ଗତିକୁ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ଶୀତଳ ତଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ କର। ଯଦି ତୁମର ସଂକଳ୍ପର ଗତି ତୀବ୍ରବେଗୀ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ବହୁତ ସମୟ ତୀର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଶୀତଳତାର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିନେବ, ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ କାହିଁକି କ'ଣ ଏମିତି ନୁହେଁ ସେମିତି ଏହିଭଳି ବ୍ୟର୍ଥର ତୀବ୍ର ଗତିଠାରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି।